स्वागत साढ़े साढ़े दर्शकों का साड़ी खास पेशकश दे विच ते रोजाना ही मैं ते आशीष रोजाना ही तुहाडे तक एक खास इंफॉर्मेशन पहुंचाउने आ हर एक सीट का विश्लेषण करके असीं तुहाडे तक पहुंचाउने आ ते आज किस सीट ते गल करांगे आशीष। बिल्कुल बिग फाइट अमृतसर सिफती दा घर अते गुरु नगरी दी सीट है हॉट सीट है हाई प्रोफाइल सीट है ते इस सीट ते अखाड़ा सज चुका है ते सियासत पक चुकी है क्योंकि प्लेयर्स दा ऐलान हो चुका है यानी कि सारे दे सारे प्लेयर्स मैदान च नितर गए ने पर गगन प्लेयर्स केड़े ने 2024 लोकसभा चोणां दे उम्मीदवार केड़े ने सारी पार्टियां ने अपने उम्मीदवार यानी कि अपने सारे पत्ते खोल दिते ने। आम आदमी पार्टी कुलदीप धालीवाल पंजाब दे कैबिनेट मंत्री ਅਤੇ बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਗਨ हाँ कांग्रेस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਾ ਜੋ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਾਡਰ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਿੱਗਜ ਚਿਹਰਾ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਪਰ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ शामिल होए उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल दे बैनर हेठ उन्होंने इलेक्शन लड़ी और हुण 2024 च श्रोमणी अकाली दल वालों अनिल जोशी नूं अपना उम्मीदवार ऐलान किया। इस सीट तो रोचक तथ्य ये भी है कि 1952 तो लेके 2019 तक जो है कांग्रेस ही ज्यादा सीट रही है कांग्रेस का ज्यादा दबदबा रहा है और 20 बार इत्थे लोकसभा इलेक्शन हो चुकी है एक जिमनी चोण भी हुई है इत्थे ते कांग्रेस का दबदबा हमेशा रहा है और 13 बार कांग्रेस का सांसद इत्थों रहा है 4 बार बीजेपी का सांसद रहा एक बार आजाद उम्मीदवार। बिल्कुल हालांकि फैक्टर कई ने तुसी बहुत सही जिक्र किया इत्थे जिमनी चोण हुई 2007 च भी अते 2017 च भी यानी कि 10 साल बाद जिमनी चोण हुई अते जेकर जिक्र करिए इस सीट दे सब तो दिलचस्प फैक्ट ये गल है कि इस सीट ते जो भी जेतू हुंदा यानी कि जिस पार्टी दा सांसद चुनिया जाता है उस पार्टी ओ देश दी सत्ता तो बाहर हुंदी है यानी कि जेकर बीजेपी दा सांसद इत्थों है तां देश दी सत्ता ते कांग्रेस रहूगी अते जेकर कांग्रेस दा एमपी इत्थों चुनिया जाता है तां देश दी सत्ता ते बीजेपी विराजमान रहूगी। बिल्कुल एक चीज और है कि बीजेपी दे ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ मोदी कैबिनेट दे विच या केंद्रीय वजारत दे विच एक बड़ा अहदा दे दिता जांदा। अरुण जेटली इस मिसाल ने हरदीप सिंह पुरी नूं भी फिलहाल कुछ और जो ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करांगे 2019 दे विच जो आमो सामने सन हरदीप सिंह पुरी ते गुरजीत औजला आमो सामने सन ते गुरजीत औजला ने जित हासिल कीती सी। बिल्कुल गुरजीत सिंह औजला ने दूजी बार एमपी दी इलेक्शन लड़ी 2017 जिमनी चोण च जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस सीट नूं छड्डिया अते एमएलए दी चोण लड़ी अते ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ खाली हुई है गुरजीत सिंह औजला ते दा खेडिया गया कांग्रेस वालों अते उस तो बाद उन्होंने इलेक्शन जीती है 2019 च वापस कांग्रेस ने गुरजीत औजला नूं उम्मीदवार बनाया अते 4,45,032 वोटां उन्होंने हासिल कीतियां ते हरदीप पुरी जो कि हुण केंद्रीय मंत्री सन अते उस वेले उन्हां नूं वोटां पईयां 3,45,000 दे करीब अते फर्क सी 99,000 दा करीब 1 लाख वोटां दा फर्क गगन अते मायने रखदा है फर्क। इस तो इलावा जेकर मैं जिक्र करा गुरजीत औजला ने भावें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी नूं मात दित्ती पर तुसीं जिवें पहला दस्सिया इस सीट ते बीजेपी तो जो हारिया है उसनूं केंद्रीय वजारत च था जरूर मिली है हरदीप पुरी इस तो बाद केंद्रीय मंत्री बनाए गए। बिल्कुल जिस तरह कि पहले भी दस्सिया कि कांग्रेस का हमेशा तो इस सीट ते दबदबा रहा है और सब तो ज्यादा इस सीट तो जो सांसद रहे ने कांग्रेस तो ही रहे ने चाहे रघुनंदन दास की गल की जाए या फिर गुरमुख की गल की जाए तो सब तो ज्यादा वो सांसद रहे ने। फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और इंफॉर्मेशन जो अवश्य अपने दर्शकों तक समझने की कोशिश करेंगे कि 2014 के रिजल्ट की कहते हैं। दरअसल देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कांग्रेस के वालों मैदान दे विच उतारिया गया सी ते अरुण जेटली नूं बीजेपी के वालों मैदान दे विच उतारिया गया। ये जो चेहरे ने नामचीन चेहरे ने देश की सियासत के नामचीन चेहरे कहूंगा साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 4,82,000 वोटां ते अरुण जेटली जो कि केंद्रीय मंत्री रहे सन अते डिफेंस मिनिस्ट्री भी उन्हां कोल रही है। इस तो इलावा उन्हां कोल कई होर महकमे भी रहे हैं केंद्रीय वजारत पर वोटां हासिल हुई उदों 3,80,000 यानी कि अमृतसर सीट शुरुआत तो ही हाई प्रोफाइल सीट रही है
2014 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ 2004 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2004, 2007 ਜਾਂ 2009, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ 2004, 2007 ਤੇ 2000 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 2009, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ 2017 ਚ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਚ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾ ਖੇਡਾ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਮਾਰ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 2019 ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ 2019 ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਗਗਨ। ਹਾਂ 2019 ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 1.90% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਜੋ ਹੈ 2.34% ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ 2019 ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ 51.78%, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟਰ ਹੈ, 40% ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ 2% ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਪਰ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲकुल कुछ और ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ 2014 ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜੋ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2014 ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 47.9% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਰਿਹਾ 2014 ਚ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ 51% ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 8% ਵੋਟਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਘਟਿਆ 2% ਤੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6% ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 40% ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ 37% ਵੋਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਗਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 15,93,846, ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ 8,36,966, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7,56,820 ਵੋਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ 60 ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ कि अमृतसर दी सीट तो कौन एमपी बनेगा। बिल्कुल, थोड़ा वोट हक का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नौजवान पीढ़ी के लिए खास होते, नहीं तो फिर घर बैठ के अगले 5 साल तक कोसते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सही जिक्र किया। अते वोटर टर्नआउट की कहंदा है? वोटर टर्नआउट ग्राफिक्स के जरिए देखो 2019, 2014, 2009 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 2004 ਚ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ 55% ਦੀ VOTING ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਆંકੜਾ ਵਧਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਚ 65% ਤੇ VOTING ਹੋਈ, ਪਰ 2014 ਚ 68%, 3% ਸਿਰਫ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਡਿੱਗਿਆ 2019 ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਰ
ਘੱਟ ਹੋਇਆ 57% ਦੀ VOTING ਹੋਈ ਯਾਨੀ 2004 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 2019 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਰ ਵੋਟਰ ਪਰਸੈਂਟ ਚ ਸਿਰਫ 2%। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਵਧਿਆ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਘਟਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ क्योंकि वोटरों का जागरूक होना अपने वोट हक के प्रति बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए कुछ खास इंफॉर्मेशन 9 विधानसभा हल्का आते हैं गुरु की नगरी अमृतसर दे विच अजनाला राजा सांसी मजीठा अमृतसर उत्तरी अमृतसर दक्षिणी अमृतसर पश्चिमी विधानसभा हल्का केंद्री भी अमृतसर पूर्वी अटारी इन्हां हल्कियां नूं एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। गगन अजनाला ਇਹ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਸੀਟ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਰਾਜਾ सांसी कांग्रेस खाते सीट है सरकारिया दी सीट है जो कि पंजाब दी सरकार च साबका कैबिनेट मंत्री सन। मजीठा हल्का हाई प्रोफाइल हल्का रहा विधान सभा च इत्थे गनीब कौर मजीठिया जो कि बिक्रम सिंह मजीठिया दी पत्नी ने वो इत्थों विधायक ने पर अमृतसर उत्तरी दक्षिणी अमृतसर पश्चिमी केंद्री पूर्वी अते अटारी यानी कि अमृतसर दे शहरी सारे इलाके अते अटारी वाला इलाका इत्थे आम आदमी पार्टी विधान सभा जो इलेक्शन हुई है उतो जेतू रही है। पर जेकर जिक्र करिए हुण मौजूदा हालात की ने कुलदीप धालीवाल उम्मीदवार ने अते अजनाला हल्के तो विधायक भी ने इस तो इलावा आम आदमी पार्टी ने 2019 च भी कुलदीप सिंह धालीवाल ते ही दा खेडिया। बिल्कुल एक क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन इन्हां ग्राफिक्स दे जरिए देने दी कोशिश रहंदी है आशीष जिस तरह के इन्हां नूं गौर दे नाल देखिया जाए असि लोगो इसे लिए लगाए ने कि किस सीट ते कौन काबिज है और किसका ज्यादा दबदबा है। अगर आम आदमी पार्टी की गल की जाए इन 9 विधानसभा हल्कियां दे विचों तां अजनाला एक दूसरी उत्तर अमृतसर उत्तरी और तीसरी हैगी है फिर दक्षिणी चौथी पंजवीं छेवीं ते सत्त मतलब 9 विधानसभा हल्कियां दे विचों 7 विधानसभा हल्कियां ते आम आदमी पार्टी दा दबदबा है। और आम आदमी पार्टी दा पर जेकर आपां पिछले इलेक्शन दा जिक्र कीता आम आदमी पार्टी दा उदों वोट परसेंट कमजोर होया 2014 तो मुकाबले सीधा 6% का फर्क आया 2019 पर हुण 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ 2022 ਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ पेंडू आबादी ते शहरी आबादी पेंडू आबादी की गल की जाए तो 39.8% है शहरी आबादी 60.2% है यानी कि शहरी आबादी विच वोटर ज्यादा ने बिल्कुल 60-40 का रेशियो है एक तरीके नाल। हालांकि जो अमृतसर सीट की आबादी है शहरी आबादी इसलिए ज्यादा है अमृतसर सीट दे जो हल्के ने वो भी शहरी आबादी वाले ज्यादा है भावें तुसीं अमृतसर ईस्ट की गल कर लो वैस्ट सेंट्रल जां सिफ्टी दे घर वाले इलाके की गल कर लो पर जेकर जिक्र करिए पेंडू आबादी इस सरहदी वाले इलाके ने अटारी हो गया तुहाडा अते अटारी दे साइड वाले हल्के जो भी पैंदे ये पेंडू आबादी वाले बिल्कुल बिल्कुल इन्हां चीज़ां दे नाल समझण दे नाल ही कुछ होर चीज़ां समझांगे ग्राफिक्स दे जरिए। नेक्स्ट ग्राफिक्स वाली टीवी स्क्रीन ते देखो जरा कि वोट फैक्टर की है डेरा ब्यास दा वड्डा फैक्टर है इत्थे वोट फैक्टर है हिंदू वोटर सब तो ज्यादा है शीश इत्थे बिल्कुल हिंदू वोटर जो है अमृतसर सीट ते शहरी वाले इलाके ज्यादा है जेकर जिक्र करिए पंजाब दी सारियां सीटां ते डेरा ब्यास दा वड्डा फैक्टर है पर अमृतसर सीट ते राय सिख बिरादरी गगन सब तो वड्डा फैक्टर है। इस तो इलावा धार्मिक सीट अते हाई प्रोफाइल सीट है गुरु दी वसाई हुई है नगरी है धार्मिक सीट है और 12 दरवाजे इससे दसे जा रहे हैं और 12 दरवाजे भाईचारक साझा भी सुनेहा दिंदे ने और गुरु रामदास जी दे वालों वसाई गई क्योंकि अमृतसर का नाम जो है अमृत शब्द तो बने है अमृत सरोवर के शब्द तो बने जो कि गुरु रामदास जी ने बनवाया सी। बिल्कुल हालांकि अमृतसर सीट दी आपां जिक्र करिए जदों भी आपां दूसरी स्टेट च जाने हैं
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ हैट्रिक मार चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो उम्मीदवार मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ प्रोफाइल ਤੇ नजर पावांगे। कुलदीप सिंह धालीवाल जिन्हां ਨੂੰ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜੀ ਐਮਪੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਇਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੀ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ कैबिनेट मंत्री भी ने। बिल्कुल, चोणा लड़ना अपने आप दे विच मायना है, लेकिन चोणा जितना भी अपने आप दे विच बहुत मायने रखदियां ने, क्योंकि जनता दे नाल सीधा सीधा कनेक्शन हुंदा। फिर सांसद दा बिल्कुल चोणा जितना एक तरीके ना फाइनल टेस्ट कह सकते हैं, यानी कि उम्मीदवारी दी टिकट दा एक क्वार्टर फाइनल मैच है, पर जो चोणा जितना है वो फाइनल टेस्ट मैच। बिल्कुल बिल्कुल। अगली प्रोफाइल साडे कोल है तरनजीत सिंह संधू दी, जो कि यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਐਨਡੀਯੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਗਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਆਧਾਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਥੋਂ ਨਾਮਚੀਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਵੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਸਫੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਦਾ ਖੇਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਕਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੇ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਦਾ ਰੋਚਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ। ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਚੌਕਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਲਿਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹ ਵੱਖ ਨੇ ਪਰ ਸੀਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਐਡ ਆਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਗਨ? ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ, ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9,96,026 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹੁਣ देखो दमखम जो है हर एक पार्टी के वालों लगाया जा रहा है। और मुद्दों की अगर गल की जाए अमृतसर के सरहदी मुद्दे जो ज़्यादा नहीं, चाहे राजा सांसी अजनाला है, अटारी है, ये कुछ सरहदी मसले बहुत ज़्यादा ने। और उन्होंने मसलों हल किवें करना है, वो किहड़ा सांसद बनेगा, किस पार्टी तो बनेगा जो संसद दे विच जाके इत्थों दे मुद्दों नूं हल करवा पाएगा। ये तो जनता के हक दे विच है, जनता ने अपने वोट हक का इस्तेमाल करना है। शीश एक बार फिर तो जाते जाते अपील कर दईए। बिल्कुल लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल बिग फाइट अमृतसर च तुहानूं दिखाया कि अमृतसर के समीकरण की ने, अमृतसर की हिस्टरी की है, अमृतसर का पिछोकड़ की है ते मौजूदा अमृतसर सीट के हालात की ने। अते लगातार एक एक सीट का हर समीकरण तुहाडे तक पहुंचदा कर रहा है अते लगातार मेगा कवरेज जारी है। पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तुहानूं भी अपील कर रहा है कि अपने वोट हक का जरूर इस्तेमाल करियो। 1 जून तारीख भुलना नहीं, 1 जून नूं घरों बाहर निकलना अते अपने वोट हक का जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि वोट करना तुहाडा हक है अते तुहाडा एक एक वोट ही डिसाइड करता है कि देश की संसद च कौन जाएगा। बिल्कुल एक एक सीट का विश्लेषण, समीकरण, उत्थों दे किस तरह का माहौल है, कि मुद्दे ने, कौन कौन उम्मीदवार है, हर एक जानकारी असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज इस खास पेशकश दे विच ना ही अगली पेशकश दे विच नवी सीट का विश्लेषण लेके तुहाडे सामने आवांगे। तब तक मैनू ते मेरे सहयोगी आशीष नूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।